اس ٹائم وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ جس طرح ایک نیشنل لیڈر کا سٹانس ہونا چاہیے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے اداروں کے لیے، اس کی صحیح ترجمانی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی۔ اور اب جو آج بھی جو انٹرویو آیا ہے اس میں عمران خان جس طرح ان ملک کے سربراہوں کو، ان اداروں کے سربراہوں کو جس طرح ملائن کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی، کوئی وہ شخص جس کو اپنے اس ملک سے، اپنی دھرتی سے، اپنے ملک کی ریپوٹیشن سے محبت ہو، وہ اس طرح کی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی میں الیکشن ہوئے اس میں بھی کراچی پاکستان کا وہ شہر جو سب سے زیادہ پڑھا لکھا شہر سمجھا جاتا ہے، جو سب سے زیادہ شعور، سیاسی شعور رکھنے والا شہر سمجھا جاتا ہے، کراچی کی عوام نے بھی عمران نیازی کی وہ جو بیانیہ جو کہ ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، ملک کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو بہتان بازیاں، جو الزامات، جو سازشوں کا رونا دھونا، اس کو کراچی کے عوام نے بڑی تعداد میں مسترد کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ جس دن الیکشن کا پولنگ ڈے تھا، 5:22-23 پر پی ٹی آئی کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی پریس کانفرنس تھی اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جیت چکی اور پی ٹی آئی کا میئر آ چکا ہے۔ ابھی کسی ایک پولنگ اسٹیشن کی بھی رزلٹ نہیں آئی تھی تو پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نیو ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا، کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں دیکھا ہوگا کہ وہی پی ٹی آئی کے رہنما مان رہے تھے کہ جی ہاں ہماری تیاری مکمل نہیں تھی، ہم سمجھ رہے تھے کہ لوگ عمران خان کا چہرہ دیکھ کر ہمیں ووٹ دیں گے، اور مختلف قسم کے بہانے، ہماری آرگنائزیشن کمپلیٹ نہیں تھی، ہماری آرگنائزیشن کے ایشوز ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں دیکھ کر پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ وہ اپنے منہ سے بھلے نہ کہیں، پی ٹی آئی اپنے ملک سے یہ نہ کہے، اپنے منہ سے نہ کہے کہ جی انہوں نے شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن ان کے تمام بیانوں کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ پی ٹی آئی نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ وہ ریکارڈنگز آج بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو پہ ٹویٹ کی ہے، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سندھ کی عوام نے ناکام بنا دیا۔ اگر آپ باقی اضلاع کی بھی رزلٹ دیکھ لیں، چاہے آپ ٹنڈو الایار کی دیکھ لیں، ٹنڈو محمد خان کی دیکھ لیں، بدین کی دیکھ لیں، سجاول کی دیکھ لیں، ٹھٹا کی دیکھ لیں، مٹیاری کی دیکھ لیں، باقی اضلاع میں دیکھ لیں، پی ٹی آئی جو کہ عمران خان فرماتے تھے کہ میں سندھ بھر میں دورے کروں گا اور سندھ بھر میں پیپلز پارٹی کا صفایا کروں گا، سندھ کی عوام نے عمران خان کو سندھ بھر میں بہت بری طریقے سے اور تاریخی شکست سے ہمکنار کروایا ہے۔ سندھ کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا عمران خان کو، اس کے جعلی بیانیے کو، اس کے اداروں کے خلاف بیانیے کو، اس کو ملک کے خلاف بیانیے کو، اور تمام سیاستدانوں کے خلاف جو بھی اس نے بیانیہ، جو جھوٹا بیانیہ تھا، اس کو سندھ کی عوام نے مسترد کر دیا۔ تو یہ شروعات انشاءاللہ سندھ سے ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اب یہی پیغام، یہی بیانیہ پورے پاکستان میں پھیلائے گی۔ تو جس طرح بری طریقے سے تاریخی شکست پی ٹی آئی کو سندھ میں نصیب ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ ٹرینڈ اب پورے پاکستان میں چلے گا۔ پاکستان میں کسی بھی صورت میں اس طرح کے سیاستدان جو تھوپے گئے، جو ظلم کے ذریعے، جو آر ٹی ایس کے بیٹھنے کے ذریعے، اور جو زبردستی گھس بیٹھے تھے اقتدار میں، ان کا اب حشر پاکستان کے عوام ایسا ہی کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص پی ٹی آئی کا میئر کا امیدوار تھا، جس کو 2018 میں جتوایا گیا، پھر ان کا ایک اور لیڈر جو آج کل ان کا صدر ہے، وہ جو کہ ماضی میں بلدیاتی الیکشن ہارا تھا، کاؤنسلر نہیں بن سکا، وہ ایم این اے بنا اور وہ فیڈرل منسٹر بنا۔
इस तरीके से ही जो उनका मेयर का कैंडिडेट था वो एक यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता, वो उनका एमपीए बना हुआ है और वही शख्स उनका जो है पार्लिमानी लीडर बना हुआ है। तो इससे ये बात आया हो गई और हमारा जो मौकफ था उसको तरजीह मिली कि ये यूनियन काउंसिल लेवल पे भी इलेक्शन के जीतने के काबिल लोग नहीं हैं, जिनको माजी में धांधली कर कर, माजी में इनको जबरदस्ती तौर पर एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर कर इन लोगों को जितवाया गया। इनके पास जाली मैंडेट है, ये लोग किसी भी सूरत में लायक नहीं कि असेंबलियों में बैठे। और मैं कहता हूं इमरान खान को जितनी भड़कियां मारता है कि नेशनल असेंबली से इन्होंने इस्तीफा दे दिए, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली इन्होंने खत्म कर दी, इन्होंने पंजाब की असेंबली खत्म कर दी, अब कुछ गैरत खाएं। सिंध असेंबली में भी जो इनके अरकान है पीटीआई के वो कब इस्तीफा दे रहे हैं। इमरान खान थोड़ी गैरत खाएं, थोड़ा अपने बयानिए को और स्ट्रांग करें और फौरी तौर पर पीटीआई के सिंध असेंबली के मेंबरान को कहेंगे वो भी इस्तीफे दें, ताकि इस्तीफे दें, ताकि फिर वहां पे बाय इलेक्शंस हो और फिर पता चलेगा कि अब आपका मैंडेट कहां पे बैठता है। जितने भी अभी इस्तीफे नेशनल असेंबली में अप्रूव हुए हैं उनमें बाय इलेक्शन होंगे। हम इनका एक एक सीट पर मुकाबला करेंगे, हर सीट पर इनका मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के जाली बयानिए को इबरतनाक शिकस्त आइंदा नसीब होगी, क्योंकि पाकिस्तान हम सबके लिए रेड लाइन है। यह मुल्क बुजुर्गों की कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क को के खिलाफ साजिश करने की किसी को भी किसी कीमत पे भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सियासी इख्तलाफात होते हैं, हमने भी किए हैं। सियासी तौर पे आप इख्तलाफात रख सकते हैं। आपको अगर कुछ सरबराहों से इख्तलाफात हैं तो वो भी आप जो है सियासी तौर पे अगर आपके पास कोई जवाब है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप तो इतने मैं समझता हूं कि खुदगर्ज इंसान है, इतने एहसान फरामोश इंसान है कि जो आपका सियासी डैडी, जो आपको सियासत में लेकर आया, जिसने आपको इक्तदार की कुर्सी पे बिठाया, जिसने आपको इलेक्शन जितवाए, आज आप उसके खिलाफ ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया पर पूरी इंटरनेशनल मीडिया को आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये कौन सा आपका बयानिया है, ये कौन सी आपकी जो है सियासत है, ये कौन सा आपका नजरिया है। अगर आप में थोड़ी गैरत है इमरान खान साहब तो बीबीसी को या बाकी बड़े टीवी चैनल उनको बताएं कि आप इक़्तिदार में कैसे आए थे, आपके लाहौर में जलसे किस तरह कामयाब करवाए गए थे, आपके लिए किस तरह मेंबरान को धमकियां देकर या फोन करके जबरदस्ती तौर पर लोगों को शामिल करवाया गया था, आपके लिए किस तरीके से जहाज भर भर के लोगों की वफादारियां तब्दील की गई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में 2018 का इलेक्शन एक स्याह बाब है और उस स्याह बाब का बेनिफिशरी और अहम किरदार सिर्फ इमरान खान था और उसी ने ही इस मुल्क में ना सिर्फ सियासत को आलूदा किया, हमारी नौजवान नस्ल को आलूदा किया, लेकिन यहां पे पूरे माहौल को आलूदा किया। तो इसको अवाम को मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा पैगाम है कि जिस तरह सिंध के लोगों ने इमरान खान को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया, उस सिलेक्टेड को रिजेक्टेड किया, अब बाकी सूबों की भी बारी है कि वो भी अब इसी तर्ज अमल पे आगे चले। साहब आपने जिक्र किया कि इंजीनियरिंग करके बुलाया गया सियासी डैडी का, तो मौजूदा विफाकी हुकूमत ने उन सियासी इंजीनियर्स के खिलाफ कोई अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कौन लोग हैं जो इंजीनियरिंग करते रहे? क्या सरकारी पदों पर फायज थे, सियासी थे, गैर सियासी? देखिए जी, जिसने भी सियासी इंजीनियरिंग की, मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि वो कौन थे और वहां से ये पैगाम आ गए कि अब मजीद इस मुल्क में कोई सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी, मजीद इस तरीके के तजुर्बात नहीं किए जाएंगे कि घुस बैठियों को, जिनके अवाम में रूट्स ना हो, जिनको सियासत का पता ना हो, जिनको कल्चर का पता ना हो, जिन्होंने अपने अपने आपके मुल्क की मईशत को तबाह और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने IMF के साथ झूठे वादे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने अवाम को बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसने करप्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब ये कोई साफ सुथरा दूध का धुला शख्स नहीं था। इसकी एक एक रिपोर्ट, इसके एक एक कारनामे, इनके एक एक स्कैंडल वो आया हो चुके हैं, वो मुल्क और कौम के सामने आ चुके हैं। ये बेईमान शख्स था, ये झूठा शख्स था, ये फ्रॉडी शख्स था
اور اس کے مزید جس طرح اس کے چہرے سے مزید ماسک اترتے رہیں گے اس کے گھناؤنے چہرے اور مزید سامنے آتے رہیں گے. صاحب یہ بتا دیجیے گا پاکستان پیپلز پارٹی کی کراچی کے حوالے سے کیا خواہش ہے کہ میئر متفقہ ہو, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے آپ کو کیا حکم دیا کہ تحریک انصاف سے میئرشپ کے حوالے سے کوئی مذاکرات یا کوئی بات چیت ہوگی؟ کیا لگتا ہے کراچی کا میئر کون ہوگا, کس جماعت کا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں کوئی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا. قانونی, آئینی, اخلاقی حق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ 2002 کے جب جنرل انتخابات تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی جماعت تھی, لیکن جوڑ توڑ کے بعد اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا گیا. آج بھی کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی میجورٹی رکھ رہی ہے. حیدرآباد میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کلین سویپ الحمدللہ کیا ہے, اور کراچی کی سلیکشن کے بعد عددی نمبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر سب سے زیادہ ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح کہا کہ جی وہ جماعت اسلامی سے بات چیت کرے گی, بات چیت کر سکتی ہے, وہ ڈیفینیٹلی جب مکمل طور پر جماعت اسلامی کی قیادت اس چیز پہ آمادہ ہوگی تو اس پہ رابطہ کیا جائے گا. آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں کراچی کے, ان سے بات چیت کی ہے, ان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بھی آپ کے سندھ حکومت سے ریلیٹڈ جو خدشات ہیں اگر کوئی ہے تو اس کو ایڈریس کریں گے. لیکن موسٹلی جو جماعت اسلامی کے خدشات ہیں یا جو بھی ان کو ریزرویشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سندھ سے ہیں, تو اس کے جو خدشات ہیں وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہی ان کے ریزالو کر سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کی جہاں آپ نے بات کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی سے کسی قسم کی بات اس وقت ہو سکتی ہے, لیکن مجھے ابھی پتا نہیں, سیاست میں کوئی حتمی چیز نہیں ہوتی, لیکن میرے ابھی تک کی انفارمیشن میں پی ٹی آئی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اچھا شریف صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو جماعت اسلامی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو آپ کی یہ کیسے ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ کیا کہیں؟ دیکھیں بات سنیں, جماعت اسلام پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر ووٹ پڑے سیٹیں ملی تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے, میں کھل کے بتا سکتا ہوں. کیونکہ مجھے کوئی وجہ پوچھے, یہ کچھ تجزیہ نگار, کچھ ہمارے اینکر حضرات جس طرح تعجب کا اندازہ کر رہے تھے, میں آپ سب لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی کسی ایک شہر کا نام لیں جس میں سب سے بہترین طبی سہولیات مفت میں عوام کو مل رہی ہوں. کسی ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں مجھے. کیا این آئی سی بی ڈی پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا انفیکشن ڈیزیز ہاسپٹل پاکستان کے دوسرے صوبوں میں ہے؟ کیا جو روبوٹک سرجریز ہو رہی ہیں یہاں پہ, جس طریقے سے کینسر کا علاج کراچی میں کیا جا رہا ہے مفت, کیا پاکستان کے کسی اور شہر میں کوئی ایسا سرکاری ہاسپٹل ہے جہاں پہ مفت کینسر کا علاج ہو رہا ہو؟ وہ کراچی میں ہو رہا ہے. کیا سندھ میں اگر گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ فری میں ہو رہا ہے لوگوں کا, عام عوام کا, پاکستان میں کوئی ایسی ہاسپٹل ہے؟ نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں خدمت کی ہے, ہمارے پاس جواز ہے, ہمارے پاس صحت میں, ہمارے پاس ابھی ٹرانسپورٹ سیکٹر الحمدللہ کافی بہتر ہو رہا ہے. پاکستان کی پہلی الیکٹریکل وہیکل جو بسز ہیں وہ کراچی میں چل رہی ہیں, اور عوام کو 25 کلومیٹر جو ہے وہ 50 روپے میں عوام جو وہ سفر کر رہے ہیں, بہترین سہولیات کر رہے ہیں. مطلب اس طرح ہر سیکٹر میں بتا سکتا ہوں کہ روڈ نیٹ ورک بن رہا ہے. ہمارے ناظموں نے, جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے کام کیا, پارکس بن رہے ہیں. مطلب ٹھیک ہے, کام کی گنجائش ہے, 100% ہم نہیں کہتے ہم نے کیا ہے, لیکن کراچی کے عوام کو نظر ضرور آ رہا ہے کہ یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو یہاں پہ کام کرے, ڈیلیور کر رہی ہے. جماعت اسلامی بتائے کہ جی 2018 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, اس سے پہلے 2013 کے الیکشن میں ان کو شکست ہوئی, 2008 کے الیکشن میں شکست ہوئی. انہوں نے ایسا کون سا تیر مارا ہے پچھلے 15-20 سال میں کہ کراچی کے عوام ان کو ووٹ دیں؟ تعجب تو ہمیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ان لمیٹڈ پیسے پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے, اور جس طریقے سے الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ جو بھی ان کی کیمپینز چل رہی تھیں, اور کروڑوں روپے کی کیمپینز چل رہی تھیں, اور پیسہ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا تھا, اس کا بھی کوئی
अकाउंट फॉर नहीं है, तो जमात इस्लामी ने ऐसा कौन सा तीर मारा कि उनको जो है वो इतनी सीटें मिले? वो जवाब दे वो है, हम जवाब दे नहीं है। हमने काम किया है, हम अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, हमने गवर्नमेंट जो चीज डिलीवर की है उसको हम बता भी रहे हैं कि हम ये चीज डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को महसूस भी हो रही है कि जी हाँ ये चीज बेहतर हो रही है। उन नई जदीद बसों में आप लोग वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कराची और हैदराबाद की आवाम ने बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई की आदत से सिंध बल्दियाती इंतखाबात में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। सिंध की आवाम ने इमरान खान को तारीखी शिकस्त से दो चार कर दिया। उन्होंने मजीद कहा इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह करने की कोई कसर ना छोड़ी। कहीं ऐसा मेरा तो नहीं आएगा कि जो इख्तियारात का रोना रो रहा हो या धरना देने की सियासत कर रहा हो, कैसा मेरा आएगा थोड़ा सा क्लियर कर दें। देखिए जी, गैब का इल्म तो सिर्फ खुदा को है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी मेयर आएगा वो पॉजिटिव होगा। कोई भी मेयर हो, सिंध हुकूमत कराची की खिदमत के लिए उसका साथ देगी, उसके साथ खड़ी रहेगी। हम चाहते हैं कि लोगों के मसाइल हल हो, लोगों को बदजन ना करें। आप, मैं ये कहता हूं कि लोगों को बदजन ना करें। लोगों की उम्मीदें हैं, जब वो कोई शख्स वोट देने जाता है तो उसके जहन में 100 चीजें होती है, 100 किस्म के सवालात होते हैं। तो वो लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासत में लोगों का एतमाद बहाल हो, सियासतदानों में लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए, अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास लोगों का एतमाद बहाल होना चाहिए, और उस पर हमारी पूरी कोशिश होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बल्दियाती निज़ाम बहुत अरसे के बाद बेहतर होने जा रहा है। तो आपको नजर आएगा कि हर वो शख्स जिसको अवाम ने वोट दिए, चाहे वो काउंसलर हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो किसी भी सीट पे आया हो, उसको इतना इख्तियारात, जो पहले भी थे इख्तियारात थे, ये नहीं कि इख्तियारात पहले नहीं थे, लेकिन वो इस वक्त जो लीडरशिप की जो सख्ती से पॉलिसी है कि हर कोई शख्स ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करेगा। मेयर का इंतखाब जो है वो हैंड शो होगा या सीक्रेट बेल्ट होगा, ये किस तरह होगा मेयर का इंतखाब जो है? आप देखिए, वो लोकल गवर्नमेंट के कानून में आया है, वो पढ़ लिया। ये बताएं कि सर स्ट्रीट क्राइम के वारदात मुस्तकिल बढ़ रहे हैं, तो अब आप आईजी के और एडिशनल आईजी के देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, और नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला वो मैकेनिज्म तैयार हो गया है। सिंध पुलिस आपको मुकम्मल तौर पर वीकली इंशाल्लाह रिपोर्टिंग करेगी कि कितने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जो ये लोग इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हैं, और उनके खिलाफ कानूनी क्या कार्रवाई की जा रही है, और उसमें लॉ में जो बेहतरी की जा रही है, वो सारी चीजें आपको बहुत जल्द मिल जाएंगी। अच्छा, ये बताते थे इंतखाबात का माहौल बनता जा रहा है, मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली को तहलील कर दिया गया है, पीटीआई मुकम्मल इंतखाबात की तैयारी में लगी हुई है। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई मुल्क इंतखाबात की तरफ आगे? पीटीआई की तैयारी हमने देख ली कराची में, कि हारने के बाद बोलते हैं कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। यही बोला था ना, और कुछ बोला था? ये बोला था हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। तो पीटीआई का सिर्फ प्रोपेगेंडा सेल जो है, जो उनका सोशल मीडिया सेल है, वो इस वक्त सबसे अच्छा जा रहा है। किसी की भी पगड़ी उछाड़ दो, किसी को गाली दे दो, किसी को साथ बदतमीजी कर लो, किसी की फैमिली के साथ बदतमीजी कर लो, किसी की चिड़े बना दो, बस इस चीज में पीटीआई आगे है। देखिए जी, आपकी तैयारी, एक तैयारी आपकी, एक तैयारी हमारी, एक तैयारी हमारी कुदरत की तरफ से आती है। तो कुदरत की तरफ से जो है वो फैसले कुदरत की तरफ से ही होंगे इंशाल्लाह ताला। आप देख लेंगे कि जो सिंध ने ट्रेंड सेट किया है पीटीआई को यहाँ से भगाने का, तो इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान जो है अब पीटीआई को भगाएगा। उन्हें कोई स्पोर्ट देखो इंटरनेशनल ग्राउंड कराची में ठाणे वञो पिया तव्हां हितां जो तव्हांखे हाणे मिलियो आहे, क्रेडिट मिलियो आहे, त इहो तव्हां आलमी लेवल जो जीअं क्रिकेट जो ग्राउंड आहे, क़ौमी हॉकी जो ग्राउंड आहे, अहिड़ो मलाकड़े जो ग्राउंड ठाणे वञो पिया। तव्हांजो सुठो आइडिया आहे, ऐं असीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब चवंदासीं त इंशाल्लाह हिन ते कमु कंदासीं। थैंक यू। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा इमरान खान ने मुल्की सियासी कल्चर को आलूदा नौजवान नस्ल को गुमराह किया। इमरान खान मोहसन कश आदमी है। उन्होंने मजीद कहा इमरान खान ने मुल्की मईशत को तबाह करने की कोई कसर ना छोड़ी।